السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور بھیجے ہم نے من بعدہ، ان کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد، بالرسل، کئی رسول، یعنی لگاتار ہم نے کئی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ کو جو بیٹے تھے مریم کے، بینات، واضح دلائل، معجزات، یعنی یہ دلائل کون سے ہیں؟ جو مردوں کا زندہ کر دینا، اور پیدائشی نبینے کو بینا کر دینا، اور کوڑی کو تندرست کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزے عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لیکن جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما، ایسا حکم لے کر، لا تہوا، جسے نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے دل، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً، پس ایک جماعت کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک جماعت کو، تقتلون، تم نے شہید کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے، اور اسی تورات کے احکامات کو یاد دلانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا رسول بنا کے اور مزید ایک اور کتاب تورات اتار دی۔ تمہارے پاس، تم وہ لوگ ہو کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو تم نے ان سے اعراض کیا، تکبر کیا، منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ تمہاری حالت تو وہ تھی، تم وہ نڈر اور بے باک قوم تھے کہ تمہیں پیغمبروں کو جھوٹا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور کچھ پیغمبر تو ایسے بھی تھے جنہیں تم نے شہید تک کر دیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی پیغمبر تمہیں کوئی بات سناتے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے تھے، تو تم کیا کہتے تھے؟ وقالو، کہتے تھے، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف والے ہیں، بند ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، یعنی آپ جو بھی بات کہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل تک پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہ ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، کوئی کتاب تورات اثر نہیں کرتی، انجیل اثر نہیں کرتی، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کا کفر ہے، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، استغفر اللہ۔ فقلیلاً، پس بہت تھوڑے لوگ ہیں، ما یؤمنون، جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اکثریت ان کی کون ہے؟ کفر کرنے والے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس تھی، وَقَانُوا، حالانکہ تھے یہ، من قبل، اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون،
فتح حاصل کرتے الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر تھے، فلما جاءہم پھر جب آ گئی ان کے پاس ماں وہی کتاب عرفو جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ تو انکار کر دیا اس کا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ یعنی تورات کے آنے سے پہلے، انجیل کے آنے سے انجیل اور قرآن پاک کے آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آئیں گے ہمارے پاس، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، ہم ان کو مانیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو ان یہودیوں نے انہیں بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا، انہیں بھی مارنے کی چال چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ کافروں کے پاس جا کر کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آنے والا ہے۔ وہ سارے آثار جو اس کے آنے کی اطلاع دیتے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، وہ خوشخبریاں مل چکی ہیں اور پیغمبر آنے والا ہے۔ جب آئے گا تو پھر تم ہمارے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھو گے، کیونکہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے تو یہ بیان کیا کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جلد وہ پیغمبر بھیج دے جس کی تو نے تعریف ہماری تورات میں کی ہے، انجیل میں کی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن پاک آ گیا، تو انہوں نے سب کچھ جان لینے کے بعد انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جتنے بھی رسول آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور جبکہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اور مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا کہ آپ سارے انبیاء کے سردار، ساری کائنات کے رسول، کیونکہ ہر نبی کوئی ایک بستی کا رسول بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کا رسول بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے کا رسول بن کے آیا، کوئی ایک خاندان کا، کوئی ایک ملک کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں جب پتہ چلا کہ یہ تو اولاد اسماعیل میں سے ہیں، تو وہ جو ایک شریکہ بازی ہوتی ہے، وہ حسد ہوتا ہے وہ نسلی منافرت کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، باوجود آپ کی صفات کو، آپ کی وہ جو تعریف، وہ جو آپ کی اہمیت بیان کی گئی تھی، وہ سب کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، بیچ دیا جس کے بدلے تم نے، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ وہ کیا چیز تھی؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما، اس کتاب کا، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، بغین، ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تو اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، علی پر، من جس، یشاء چاہتا ہے، یعنی جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کتابیں اتارنا، یہ کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں، یہ کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس اس طرح وہ لوٹے یا مستحق ہوئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کا۔ پہلے تو انہوں نے دوسرے رسولوں کو بھی نہیں مانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا تھا صحیح معنوں میں جیسے ماننے کا حق ہے، نہ انہوں نے تورات مانی، نہ انجیل مانی، اور آخر میں جو آخری رسول، جو سب سے اعلیٰ رسول، سارے انبیاء کے سردار تھے، اس کا بھی انکار کر کے وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین، اور ایسے منکروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنوا، ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا، تو کیا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اسی کتاب پر جو اتاری گئی ہم پر،
वयकफुरूना और इनकार करेंगे बिमा उस किताब का वराहू जो उसके बाद आई, वहुवल हक्कु हालांकि वो किताब सच्ची है और सच्चा कहती है लिमा उन किताबों को भी माहुम जो इनके पास हैं। कुल फिर इनसे पूछो तो सही, फलिमा तक़तुलूना फिर क्यों तुमने कत्ल किया अम्बिया अल्लाह के नबियों को मिन कब्लु इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम वाकई मोमिन हो। यानी जब उनसे कहा गया कि कुरान पाक की सदाकत पर ईमान ले आओ और इसके अहकामात पर अमल करो, तो क्या कहने लगे, नहीं हम तो वही मानेंगे जो हमारी किताब कहती है, यानी हम तौरात की मानेंगे। और ईसाई कहने लगे हम इंजील की मानेंगे। कहा हालांकि ये किताब, ये कुरान सच्ची किताब और उनकी किताबों की भी तस्दीक करती है, ये तौरात को झूठा नहीं कहती, इंजील को झूठा नहीं कहती, उन्हें भी सच्ची किताब कहती है, उनकी सदाकत की दलील बन के आई है ये किताब। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इनकार किया। आप इनसे ज़रा पूछो तो सही, अगर ये इतना ही दावा करते हैं कि हम तौरात को मानते हैं, फिर जिस पैगंबर पर तौरात आई थी उस पैगंबर को तो नहीं मानते। उन रसूलों को जो तौरात को इन्हें समझाने आए उन्हें तो इन्होंने शहीद ही कर दिया बजाय उनके अहकामात को मानने के। वलक़द जाकुम और ये याद करें जब आए थे तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलबय्यिनाति वाज़ेह दलील लेकर, सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला फिर तुमने बना लिया था बछड़े को माबूद, मिन बादिही मूसा के जाने के बाद। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के तुमने मोजज़े देखे थे, तुम उन्हीं नस्ल में से, उन्हीं लोगों में से हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में थे। हालांकि उन्होंने अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से, हकीकी आँखों से देखा था कि एक अज़दहा, एक लाठी अज़दहा बन के उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई, सारे जादू को खा गई। अल्लाह अकबर। और फिर उन्होंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी लाठी के साथ कैसे समंदर पर रास्ते बनाए और फिर उसी लाठी के साथ पत्थर से चश्मे जारी कर दिए। अल्लाह ताला ने उनके लिए मन सलवा उतारा। अल्लाह अकबर। और ये सारे नेमतें देखने के बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके दुश्मन से कैसे निजात दी, फिर भी वो बदबख्त कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात के जाने के बाद उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फरमाया सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही मूसा के जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून तुम ज़ालिम लोग हो, तुम शुरू से जुल्म करते रहे, तुम शुरू से शिरक करते रहे, तुमने शुरू से ना अपने पैगंबर की मानी ना अल्लाह ताला की किताब की मानी। और वो वक़्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास तौरात लेकर आए और तुमने बजाय उसको सुन के उस पर अमल करने के तुमने कह दिया हमने सुन लिया, व असैना और हम मानेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला ने बतौर इताब तुम पर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया और वादा लिया कि मानोगे या नहीं मानोगे। अगर नहीं मानोगे तो ये तूर पहाड़ तुम्हें कुचल कर रख देगा, अगर मानोगे तो ये अजाब तुमसे टल जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया व इज़ अख़ज़ना याद करो वो वक़्त जब वादा लिया था हमने, मीसाककुम तुमसे पक्का, व रफ़अना और बुलंद किया था हमने, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, तूरा तूर पहाड़ को, खुज़ू और हुक्म दिया था कि पकड़ो या अमल करो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है, इस पर मजबूती के साथ पकड़ लो इसको जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती के साथ, यानी इस पर कार बंद हो जाओ, इस पर इसमें कुताही ना करना। वस्माऊ और जो हुक्म सुनाए जाएं उन्हें गौर से सुनो। कालू तो उन्होंने क्या कहा, समेना हमने सुन लिया, व आसैना और हमने नाफरमानी की, यानी हमारी मर्ज़ी हम माने या ना माने। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अम्बिया के साथ भी उनका तरीक़ाकार बोलने का ऐसा ही था। और ये ऐसा क्यों करते थे, व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला पिला दी गई थी उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम उनके इनकार की वजह से, यानी उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत घर कर गई थी, पिला दी गई। पिलाना ये पानी पिलाया जाता है, यहाँ मोहब्बत पिला दी गई। अल्लाह अकबर। और जो चीज़ पी जाती है वो जिस्म की रग रग में सरायत कर जाती है, इसीलिए यहाँ बछड़े की मोहब्बत को भी पिलाने के साथ ताबीर किया गया है कि वो बछड़े की मोहब्बत उनकी रग रग में बैठ चुकी थी।
अल्लाह ताला कहते हैं इन्हें कहो, इन्हें बताओ, कुल कह दो, बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, बुरी है वो चीज़ जिसका हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मोमन, अगर तुम इसी को ईमान कहते तो ये ईमान तो तुम्हारा बहुत बुरा है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से तुम्हें दूर ले जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया अगर ऐसा ही है, यानी तुम कहते हो कि हमें आग नहीं छुएगी, हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, हम अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं, हम अल्लाह ताला के बेटों की औलाद हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते थे हम उज़ैर की औलाद में से हैं, हम ईसा की औलाद में से हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी ये उनके दावे थे। तो कहते थे कि हम अंबिया में से हैं, हम अल्लाह ताला के महबूब तरीन लोग हैं, हमें आग नहीं छुएगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर ऐसा ही है तो फिर इन्हें कहो कि तुम्हारा तो फिर अल्लाह ताला के हाँ बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है, तो फिर इस लिहाज से तुम दुनिया की जलील ज़िंदगी में क्यों रह रहे हो, तुम आखिरत में मौत की तमन्ना करो आखिरत के दर्जात को पाने के लिए। फरमाया इन्हें मुबाहले की दावत दो, और मुबाहला होता है कि दोनों फरीक मिलके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो झूठा हो उस पर मौत वाक़या हो जाए, वो हलाकत में पड़ जाए, वो हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन उन्होंने ये मुबाहले की दावत कबूल नहीं की, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नजरान के ईसाई वफ़द से भी कहा था कि आओ मुबाहला कर लेते हैं, अगर तुम्हें हमारी नबूवत की सदाकत पर यकीन नहीं है तो आओ मिलके मुबाहला करते हैं, जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला का अताब हो, अल्लाह ताला का अजाब हो, अल्लाह ताला की हलाकत हो। लेकिन उन्होंने मुबाहला कबूल नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था उनके उलमा को कि ये सच्चा नबी है, महज उन्होंने हसद की बना पर इनकार किया हुआ था। अल्लाह ताला यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, कुल ए पैगम्बर इन्हें कहो, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाही अल्लाह ताला के पास, खालिसतन खालिस, मिन दूनिन्नासी लोगों के अलावा, यानी आम लोगों से तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद और बड़ा है, एक ख़ास मुकाम है। तो फतमन्नाउल मौता, तो तुम ख्वाहिश करो, तमन्ना करो मौत की, इन कुन तुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे, वलन यतमन्नौनहु अबदन, और नहीं हरगिज़ नहीं ये तमन्ना करेंगे मौत की, अबदन कभी भी, बिमा उसकी वजह से, कद्दमत जो आगे भेजा है, ऐदीहिम इनके हाथों ने, यानी इन्हें अपने करतूतों का पता है, इस वजह से ये कभी भी मरने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन जानता है, बिज़्ज़ालिमीन इन ज़ालिमों की हकीकत को। वला तजिदन्नहुम, और ज़रूर तुम पाओगे इन्हें, अहरसन नासी ज़्यादा हरीस, ज़्यादा चाहने वाले आम लोगों से, अला हयातिन ज़िंदगी को, यानी आम लोग तो दावा तो है ना दा मुकाम साडा अल्लाह दे नज़दीक बहुत बड़ा है, लेकिन जदों दुनिया दी तलब हुंदी है, दुनिया दी ख्वाहिश हुंदी है, तो तुहानूं आम लोगों नालों ज़्यादा ख्वाहिशमंद नज़र आएंगे ज़िंदगी दे लोग। हत्ता कि वमिनल लदीना अशरकू, उन लोगों से भी ज़्यादा ज़िंदगी को चाहते हैं जो मुशरिक हैं, यानी मुशरिकों से भी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी की हिरस है। यवद्दू चाहता है, अहदुहुम इनमें से हर कोई, लो काश युअम्मरू इसे उम्र मिल जाए, अल्फ सनतिन 1000 साल, यानी इनकी तो ख्वाहिश है कि इन्हें हज़ारों साल ज़िंदगी मिल जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, और नहीं ये ज़िंदगी बचाने वाली इनको मिनल अज़ाबी अज़ाब से, अय्यु अम्मरा अगरचे ये ज़िंदगी इन्हें दे भी दी जाए, 1000 साल ज़िंदगी भी पालें तो ये अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते। अल्लाह अकबर। यानी इनका हिसाब ज़रूर होगा, इनका नामा अमाल इन्हें दिखाया जाएगा और इन्हें इनके मुकाम पर पहुँचाया जाएगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला बसीरुन देखने वाला है, बिमा यामलून जो भी ये अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से किसी का कोई अमल छुपा हुआ नहीं, चाहे कोई ज़ाहिर करे चाहे कोई बातिन करे। अल्लाह वो ज़ात है जिसके पास गैब की कुंजियाँ हैं। अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिही इल्मा, यानी अल्लाह ताला के इल्म को कोई चीज़ अहाता करने वाली नहीं है। जो भी अमल करता है, कोई छोटा करता है, बड़ा करता है, बुरा करता है, अच्छा करता है, वो अल्लाह ताला के इल्म में है और उसकी जज़ा और सज़ा होगी। अल्लाह ताला हम सब को साले आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔